અમદાવાદ શહેરના કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલા મનહર ટ્રેડર્સના સલીમભાઈ અને હઝીમભાઈ આ બંને પિતા પુત્રએ સાથે મળી લગભગ 12 ફૂટ ઊંચી અને 30 ફૂટ પહોળી લાઇટિંગ વાળી 2026ની સાલવાળી ફિરકી બનાવી છે, જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। સલીમભાઈનું નામ ગિનીસ બુકમાં નોંધણી કરવામાં આવે તેવો તેવી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે। हमारे सलीम भाई नाम है। ये हमारे हर साल के अंदर हर त्यौहार के अंदर मकर संक्रांति पहले ये त्यौहार 14 जनवरी और हम यहाँ धंधा करते हैं। हर साल के अंदर कुछ नया देखने मिलेगा और कुछ नई क्वालिटी हम बनाते हैं। ये हमारे भारत की शान और गुजरात की पहचान। ये अभी सभी धर्म के पब्लिक आती है यहाँ पर खरीदी करने के लिए और सभी इकट्ठा करके भी यहाँ बिजनेस एक साथ करता हूँ। और हमारे पुलिस का पेट्रोलिंग बहुत अच्छा है। दिन में 3 बार राउंड मारते, 3-4 बार, क्योंकि हर त्यौहार के अंदर पब्लिक ज़्यादा होती है, ट्रैफिक होता है, वाहन बढ़ जाते हैं। एरिया रास्ते छोटे हो गए तो क्या 108 निकलते ही है। और हम भी यहाँ पे 7 टका दुकान वाले हम हैं, उसको हम साइड में रहते हैं, भाई जाने दो 108 को, तो कोई भी ऐसा बनाव कुछ बनता नहीं है। बाकी हम हमारे पब्लिक का हम अच्छा ध्यान देते हैं। ये हमारा काम है। ये भारत की शान और गुजरात की पहचान। और हम सभी नए साल की सबको शुभकामनाएं के साथ आप मेहनत करें, तरक्की करें और कुछ नाम करें और इस भारत का नाम रोशन करें और अपनी भी कुछ कामयाबी हो और देश में भी कोई ऊंचाई तक लाना है। उस काम से आपको कामयाबी होनी चाहिए। इसीलिए देखो, इंसान काम से कामयाबी है, मेहनत से कामयाबी का तो खुद या खुद मालिक उसका साथ देगा तुम्हें। और पब्लिक की जो भी लेगी खरीदी करेगी, इतना भी तुम्हारा विकास हुआ। चौक का काम करो, चौकी धंधा करो, तो मालिक सब सुनेगा। और तुम्हारा कोडिल खराब मत करना, अच्छी तरह धंधा करो और कोई भी करो, किसी को नुकसान ना पहुँचाए। ये बस ये मैं कहना चाहूँगा। और मकर संक्रांति के त्यौहार के अंदर जो उत्तान पे पतंग चढ़ाते, अभी भी यही बात करूँगा कि पक्षी का ध्यान देना। किसको बोलेगा कि मेरी डोरी आ गई है मेरे पास, अगर वो डोरी पे अगर आ भी जाए तो मुझे यहाँ पे जान करो। मैं यहाँ पर मेरे ग्राहकों को सबको बोलता हूँ कि पक्षी का खास ध्यान देना, क्योंकि हमारी टीम तैयार है पक्षी को बचाने के लिए। जैसे पब्लिक को भी कोई ऐसा कोई नुकसान ना पहुँचे, हम काम नहीं करते हैं। तुम्हारे परिवार का भी ध्यान दो कि अपने ढाबे पे जो चढ़े तो कई बच्चे हो उम्र लायक है कि गिर नहीं जाए। कोई ऐसी चीज़ है ढाबे में, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा उसका पतंग नहीं चढ़ाया होगा। पतंग तो हर इंसान ने चढ़ाता है। तो ये इसका जो वातावरण 14 जनवरी का होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और पहले 2026 की साल देश आजाद हुआ था, इतने साल हर त्यौहार यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले ही मकर संक्रांति उतरा, उसके बाद में सब त्यौहार चालू होते हैं। उसके बाद ये वेकेशन पड़ता है, फिर होली होती है, हर त्यौहार होता है। ये हर त्यौहार में चलते आता है बाजार में और बहुत दूसरा तक जाता है। पब्लिक बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। अब देश बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत शांति से बिजनेस हो रहा है और अच्छी तरह से विकास हो रहा है और इंसान हर कामयाबी होता है। हर नए साल को सबको शुभकामनाएँ। ये मेरा सबके लिए दुआ है। मेरा सलीम भाई नाम है। धन्यवाद। પ્રવીણભાઈએ એક વચ્ચે રંગીન ફિરકી 2026 બનાવી છે અને આ એક આ ફિરકી છે પાછળ મોટી લાઇટિંગ વાળી ફિરકી છે અને એમના હાથમાં આ સર્વધર્મ સંભાવનાની જે આ છેલ્લી ફિરકી બનાવવામાં આવી છે તમે જોઈ શકો છો। આના શું કહેશો, આ ફિરકી બનાવવા તમારો કેટલો સમય લાગ્યો, કઈ રીતના સમય લાગ્યો, કેવી રીતના બનાવી અને આમાં ફિરકીની મહેનત પહોંચી છે તમારે? આ ફિરકી મારા પપ્પાએ આપી હતી, મારા પપ્પાએ એમના પપ્પાએ આપી હતી, એટલે મારા દાદાએ આપી હતી। આ ફિરકી મારા પપ્પાએ મને આપી તો મને આને જોઈને જેવું સર્વધર્મ લીધી અને શું વાત છે પપ્પાએ। આ તો બધા તહેવાર બધા સર્વધર્મના બધા જ આપણા દેશના બધા ધાબા પર જઈને મકર સંક્રાંતિ ઉત્તરાયણ મનાવે છે, બરાબર। આસમાન રંગબેરંગી દેખાય છે તો એ બિઝનેસ બી કરે છે ને, તો બધા જ આ સર્વધર્મના બધા બિઝનેસ અહીંયા કરે છે બધા લોકો। ખરીદી બી આટલી જ થાય છે। ખરીદી એની જોડે જોડે પોલીસ અહીંયા દિવસમાં 3 થી 4 વાર પેટ્રોલિંગ થાય છે। આજે ફિરકી બનાવી તો તમારું નામ ગ્રીનિસ બુક ઓફ લિમ્કામાં નામ હોવું જોઈએ, ગ્રીનિસ બુક વર્લ્ડ લિમ્કાની અંદર। યસ, બરાબર, ઓકે, ખરેખર હોવું જોઈએ। એના અનુસંધાનમાં તમે સરકારને શું કહેશો? ये भारत की शान है, गुजरात की पहचान है, हमारी मेहनत છે। આ જે ફરકી બની છે આ અમારા હાથે બની છે। તમારે ત્યાં રાખવું પડેલું આ ફિરકી જોઈને નાખવું પડે કરીએ કંઈ બની છે। આપણું દેશનું નામ થાય એ મારી મહેનત કામયાબ છે। આ મહેનત એટલી નહીં છે જાણીએ તો આવી રાખવું પાડી હાથમાં લાગી છે અને બની જાય 15 દાડા, 2-4 મહિના બી લાગી જાય। સંદેશો શું આપતો ઉત્તરાયણ
ત્યારમાં તો બિલકુલ શાંતિપૂર્વક એટલે બહુ જોરદાર આપણે બધા લેવા છે ગુજરાતના એ ભારતીય સંસ્કૃતિની પહચાન હાથમાં રંગમાં રંગી લાગે છે મારા કસ્ટમ પર અહીંયા ફીરકી લેવા માટે આવે છે ત્યારે હું એમને કહું છું કે ભાઈ તમે પતંગ ચડાવો તો પક્ષી નીકળે તો પતંગ તમે સાઈડમાં રહી દો અને તમારા પરિવારનું બી ધ્યાન આપો દાવા પર હા અમારી મહેનત છે ફીરકી બનાવવામાં એમાં અમારું નામ થઈ ગયું છે અને અમે બહુ સારી રીતે પૂરક કામ કરીએ છીએ અને ઉત્તરાયણમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બને નહીં અને તો બી એકલાસ સાથે ઉત્તરાયણ મનાવાય એવો તમારો સંદેશો બીજો આપો. એટલે બહુ સારું એ છે ઉત્તરાયણ આપણા ગુજરાતની આખું ઇન્ડિયા આપણું હિન્દુસ્તાન આપણું હા બધા શાંતિપૂર્વક બધા તહેવાર બનાવે છે બધા મળીને જ બનાવે છે અને અહીંયા આપણી દેશની અંદર બધા મળીને ભાઈચારા ધંધો બી બિઝનેસ બી કરે છે ખરીદી બી કરે છે અને આપણું પેટ્રોલિંગ બી બહુ ઘણું સારું છે કેમ કે કોરોનામાં જે મહામારીમાં આપણે નીકળ્યા છીએ વધારે પબ્લિકને ખરી પડી ગઈ છે આખી દુનિયાને કે ભાઈ કે ના હવે કઈ મનોરંજન કરી આ બધા તહેવાર આપણા છે આ બધી એન્જોય જેમ મજાના છે પણ થોડુંક વ્યવસ્થિત આપણે રહેવું પડે કેમ કે આની અંદર પતંગ ઉત્તરાયણ એવું છે પક્ષી ના આવી જાય આપણા પરિવારનું ધ્યાન આપવું પડે એ સાહેબ બીજું કઈ નહીં આસમાન રંગમાં રંગી દેખાય પછી બધા રોજી રોટી મળે છે પબ્લિકને કઈ લાગે છે કે ના આપણે કઈ તહેવાર મનાય છે આપણા ગુજરાત બહુ ફેમસ કહેવાય છે કે ભારત કે સારે ગુજરાતની પહેચાન બોલો અજીમભાઈ તમે ખાલી બે શબ્દો ખાલી કહી બોલો. મારા સંજય મારા બાબો છે અમારી મહેનત અમને જોડે જ છે અમારા પરિવાર જ મહેનત કરી રહી છે સંજય અને બહુ ઈમાનદારી ધંધો સારી રીતે વ્યવસ્થિત મારા કસ્ટમરને હું ફ્રીથી આપું છું તો એમને બોલું છું કે ભાઈ આ દોરી છે મને સીલ તોડીને બતાવી કે આ દોરી મારી આટલી દિક્કત છે તમારી જોડે ત્યાં 2000 તમે કોઈ 2000 ના નીકળે 1000 એટલે 1000 ના નીકળે 900 મીટર નીકળે 2000 એટલે 1800 મીટર નીકળે 5000 એટલે આટલી 5000 પૂરી ના નીકળે એમ કે એની અંદર કટ આવે બોલી એમ કે 9 તાર 6 તાર આવી જાય 4 તાર આપણે ભારતની દોરી છે આપણે હિન્દુસ્તાનની દોરી વાપરી છે ના ફીરકી બધી બનાવી છે એન્ટિક ટાઈપ બની છે આ ફીરકી જોડી પછી આ લાઇટિંગ વાળી છે આ લાઇટિંગ વાળી જોડે અમારી મહેનત તમને થઈ આ ફીરકીમાંથી આ લાઇટ એવી જે લગાડી છે અમે બિલકુલ શાંતિથી કે બહુ ટાઈમ લાગી ગયો આની અંદર આ ફીરકી બનાવવામાં 20 થી 25 વાર લાગી આ લાઇટિંગ બનાવવા આની અંદર હોલ પાડીને બધું કામ કર્યું છે કે લાકડું ફાડી ના જાય પણ એક રિસ્ક કરેલું છે મારી મહેનત કામયાબ થઈ આ મહેનતથી જ માણસ કામયાબ થાય છે તેનું નામ થાય એના પછી નથી ઈમાનદારી અને બિલકુલ વ્યવસ્થિત કામ કરો શાંતિપૂર્વક મહેનતથી કામયાબ છે દેશનું નામ થાય તમારું બી નામ થાય અમારું બી વિકાસ થાય દેશનો વિકાસ થાય આખા પરિવારનો વિકાસ થાય કેમ કે બધાની રોજી બહુ ચાહીએ આપણે બધા તહેવારની અંદર બધા અત્યારે બેઠા બધા દિક્કત છે તમે આ ઉત્તરાયણ સંક્રાંતિ કોઈ બી તહેવાર જો અહીંયા જે દિક્કત થાય છે તો બધા ફૂટ ઉપર એ રીતે બધા મહેનત કરે છે આ મહેનત એક પૈકી ખાતી કરે છે અને બહુ સારી રીતે અમને પરિવાર ચલાવે છે આ મહેનત એક કામયાબ આવે છે ઈમાનદારી આપણે વિદ્યાર્થીઓનો પણ પોતાનો સવાલ કેમ ગુજરાત મહેનતથી આગળ ગઈ ગુજરાત की साथ भारत की पहचान